Okay, good afternoon. So let us others join the class. So with continuation to the previous class, in yesterday's class we were discussing about design of shaft based on combined twisting and bending moment. So yesterday we have been discussing about the particular topic. So today we will be solving one problem regarding to that. I don't know how many of you has visited your Canvas. The problem which we are going to solve by today has been already posted in Canvas. Okay, so let us go directly to the class today. So the prerequisite for this particular problem would be strength of materials, finding the bending moment of a simply supported beam. That is very important, which is to be required for this particular problem. Okay. So this is the fourth day on this particular topic. We are going to discuss about the shaft subjected to combined shaft twisting and bending moment. And today we are going to solve this particular problem. So I hope you have received the same problem in your Canvas LMS. It is one of the important problem I can say, and it is a basic problem in case of combined twisting moment and bending moment. Okay, so you listen carefully, and whenever if you have any doubt you kindly ask me, because this is somewhat a lengthy problem. கொஞ்சம் பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும்பா. என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, in previous problems the load which is acting on the beam is known to us, but particularly in this hereafter we have to identify the load which is acting on a beam, and then we have to find out the bending moment, which bending moment will be maximum, with which we have to find out the equivalent twisting moment and equivalent bending moment, with which we can find out the diameter. The ultimate aim of this particular design of shaft would be finding only the diameter of the shaft. Okay, அதனால இந்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் கவனிங்க. Okay, whatever the hint word is available in the particular problem has been changed with the color. So you kindly make a note and you try to write the given data. Okay, so a shaft supported by two bearings placed 1 meter apart. Okay, அப்போனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there is a shaft. So here I am having a bearing and here I am having a bearing. The distance between these two bearing is 1 meter. Okay, next பார்த்தீங்கன்னா a 600 mm diameter pulley is mounted at a distance of 300 mm to the right of the left hand bearing. ஸோ இங்கே நான் வரைஞ்சிருக்கேன். இங்கே வரைஞ்சதுக்கு பொறுத்த வச்சு இது லெஃப்ட் ஹேண்டுன்னு சொல்லலாம், இது ரைட் ஹேண்டுன்னு சொல்லலாம். ரொம்ப முக்கியம். ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா, there are two pulleys of different diameter. One is 600 mm, the other thing is 400 mm. ஸோ எந்த புள்ளி எந்த பக்கம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, 600 mm diameter pulley is mounted at a distance of 300 mm to the right of the left hand bearing. இதே எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் பியரிங். இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் பியரிங்கில் இருந்து ஒரு 300 mm தள்ளி எனக்கு 600 mm புள்ளி இருக்குது. ஓகே, இதை முடிச்சாச்சு. அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், and this drives a pulley directly below it with a help of a belt maximum having a tension. ஓகே, இதுலேருந்து ஒரு பெல்ட் போகுது, அதோட பெல்ட்டோட டென்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க T1. அப்போ இதை முடிச்சாச்சு. ஐ எம் ஹேவிங் அனதர் புள்ளி. ஸோ இதுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க. த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 300 mm கொடுத்துருக்காங்க. இதோட டயமீட்டர் வந்து they have given us 600 mm. Okay, ஸோ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, another pulley of 400 mm diameter is placed 200 mm to the left of the right hand bearing. இதான் எனக்கு ரைட் ஹேண்ட் பியரிங். இங்கேருந்து இடது பக்கம் 200ல் ஐ எம் ஹேவிங் அ டயமீட்டர் ஆஃப் 400. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இதோட டிஸ்டன்ஸ் தான் எனக்கு என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க, 200ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட டயமீட்டர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 400ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் ஆல்சோ ஹஸ் பீன் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ டேட்டாவை வச்சு கரெக்டாக எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அண்ட் இஸ் ட்ரிவன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் விச் இஸ் பிளேஸ்ட் ஹரிசாண்டலி டு த ரைட். ஓகே, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஹரிசாண்டலி வெர்டிக்கலி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, here there are going to be two cases. இதோட சைட் வியூ இங்கே வரைகிறேன்.
ஃபஸ்ட்டு சைடு வியூ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சென்டர் லைன் எடுத்துக்கிறேன். சென்டர் லைன் எடுத்துக்கிட்டு இது 400 mm டயமீட்டர் இருக்க புள்ளி, இது வந்து 600 mm டயமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளி. ஓகே, ஸோ இந்த 400 mm இருக்கிற புள்ளி மோட்டர்லேருந்து எனக்கு பவரை வாங்குது. இந்த ஷாஃப்ட் மூலிமா அது எங்கே கொடுக்குது? 600 mm புள்ளிக்கு கொடுக்குது. இந்த 600 mm புள்ளி என்ன பண்ணுதுன்னா அதனுடைய பெல்ட்டை கீழே என்ன பண்ணுது? பவர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது. ஸோ த டயக்ராம் would be like this. சார் கொஸ்டின் சொல்லும் போதே நான் இதை சொல்கிறதுக்கான ரீசன் நிறையா இருக்குது. நவ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ, சார் இதை இந்த பர்டிகுலர் லைன் 400 mm புள்ளியை ஏன் ஹரிசான்லாவும் இதை வெர்டிக்கலாகவும் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா இது என்னுடைய கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கு. இங்கே நல்லா பாருங்கள், ஹரிசாண்டல்லி டு த ரைட் அப்படிங்கிறதே கொடுத்துருக்கு. இது எந்த புள்ளிக்கு? 400 mm புள்ளிக்கு. சரிங்களா? அதே இது 600 mm புள்ளிக்கு என்ன கொடுத்துருக்குன்னு பாருங்கள், டிரைவ்ஸ் எ புள்ளி டைரக்ட்லி பிலோ. பிலோனா என்ன அர்த்தம்? கீழே. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவல் டயக்ராம். ஸோ இது வரைக்கும் முடிச்சாச்சு. அடுத்து the angle of contact for both the pulleys is 180 degree and mu coefficient of friction is 0.24. Determine the suitable diameter of the solid shaft allowing the working stress as 63 megapascal and tension as 42 megapascal. Okay, assuming that ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், assuming that the torque on one pulley is equal to the other pulley. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? T on 600 mm is equal to T on 400 mm. Torque on 600 mm புள்ளி is equal to torque on 400 mm புள்ளி. இந்த ஸ்டெப் நான் சொல்லி கொடுத்தது புரியுதான்னு பாருங்கப்பா. அப்படின்னா நம்மளால் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கே போக முடியும். Do you understand? சார் புரியுதுங்களா? Can I move further? ஓகே, ஐ திங்க் கிளாஸில் ஒரு 4 பேர் 5 பேர் தான் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி தானே? Okay, let me continue. So with our previous class for this particular concept subjected to combined twisting and bending moment, we have only two formulas. ஒரு formula என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா TE is equal to square root of m square plus t square. The other formula is ME. ME is equal to 1 by 2 into m plus square root of m square plus t square. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தான் சார் நம்மளுக்கு. இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 7.21 and 7.22 in our data book. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாமே எங்கே இருக்குது? ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாக்குரிய நொட்டேஷன் in the sense m, I need bending moment, I need t. ஸோ இது ரெண்டையும் நான் கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா போதும், most of the content of the problem is completed. பட் இந்த டார்க் கண்டுபிடிக்க எனக்கு என்ன தேவை? டென்ஷன் தேவை. இங்கே பெல்ட்டில் எத்தனை சைடு இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த பெல்ட்டில் மொத்தம் 1 2, you can have the 3, this is 3 and this is 4. ஸோ 4 சைடுமே 4 டென்ஷன் இருக்கும். இந்த 4 டென்ஷனுமே எனக்கு தெரிஞ்சால் தான் என்னால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்? T தெரியும். பட் எனக்கு ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்குது ஒரே ஒரு டென்ஷன் தான். எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 2.25 கிலோமீட்டருங்கிறது மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நவ் ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் T2, வாட் இஸ் T3, வாட் இஸ் T4. ஏன்னா then only I can find out what is the weight actually acting in both of this particular pulley, because weight is very important. நான் bending moment கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு லோடு தேவை. ஸோ வெயிட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் நியூட்டன் எனக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் என்னால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்? என்னால் பெண்டிங் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ திஸ் ப்ராப்ளம் கோஸ் ஃபர்தர் இன் திஸ் பர்டிகுலர் கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் ரைட்டிங் த கிவன் டேட்டாஸ். ஐ எம் கிவிங் த லென்த். ஐ எம் கோயிங் டு கன்சிடர் நேம் ஹியர். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் எண்டுக்கு ஏன்னு வச்சுக்கிறேன். இந்த பர்டிகுலர் எண்டுக்கு ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் இட் அஸ் B. 600 mm புள்ளிக்கு ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் இட் அஸ் அ நேம் அஸ் C. and 400 mm புள்ளிக்கு ஐ எம் கோயிங் டு ஹேவ் அ நேம் அஸ் அ D. ஓகே, so the diameter of the pulley C is 600 mm. The diameter of the pulley D is 400 mm. The distance from A to C is 300 mm. The distance from B to D is 300 mm. And they have given angle of contact, coefficient of friction, and finally they have given bending stress. Finally they are giving the bending stress as well as the shear stress value. Okay, so previously I told you one formula to find out the
twisting moment or torque, which is nothing but T1 minus T2 into R. I hope you remember this formula. Okay, so in this particular formula I know the R. For example, if you are going to find out for TC, let us consider for TC, because I can say TC is equal to TD. Can anyone say why I have been mentioned like this? ஏன் இப்படி எழுதியிருக்கேன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமாப்பா? Can anyone say why I am writing this? What is T? T is nothing but torque. Torque in pulley C is equal to torque in pulley D. Why? என்னப்பா? எஸ், வெரி குட். அது கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கு, அவ்வளோதான். ரெண்டுமே சேமுங்கிறது எங்கே கொடுத்துருக்கு? கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதனால் நான் அப்படி எழுதிக்கிறேன். ஸோ அப்படி எழுதிட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் T1 and T2. ஸோ இந்த T1 and T2 எனக்கு வந்து ஆப்வியஸ்லி எனக்கு தெரியாதுங்கனால ஐ எம் இன்ட்ரடியூசிங் அ நியூ ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருந்துருக்கலாம் மேபி. ஓகே, ஐ எம் கோயிங் டு டேக் T1. T1 is the tight slide of the belt where the tension is given as 2250. T2 is nothing but the slack side of the pulley where I doesn't know what is the tension. To find out, I am going to use like this: 2.3 log of T1 by T2 is equal to mu into theta. So theta வந்து நமக்கு 180 டிகிரின்னு கொடுத்தாங்க. நீ ரேடியன்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா you can substitute as a pi. So pi into 0.25, I get a value 0.754. So with which I can write log of T1 by T2 is equal to 0.754 by divided by 0.23. Okay, so after which I can have a value as log of T1 by T2 is equal to 0.3278. So இப்போ T1 by T2 தான் எனக்கு வேணும். எனக்கு என்ன இருக்குது? log of T1 by T2. இந்த T1 by T2 மட்டும் வேணும் அப்படின்னா I have to take an anti-lag. I hope you know how to find the anti-lag. கண்டுபிடிக்க தெரியுமாப்பா? How to find out anti-lag? ஸோ உங்கள் கால்குலேட்டரில் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் கால்குலேட்டரில் லாக் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்குங்களாங்க. அதே பட்டனை ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி இஃப் யூ ப்ரெஸ் லாக் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆன்டி லாக். அப்போ நான் அந்த ஆன்டி லாக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவேன்னா, ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி லாகை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு 0.3278 ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா மை ஆன்சர் வில் பி 2.127. I repeat again, how to find out anti log? I have to press shift plus log button. If I do it so I can find out the anti-lag. So this is what I have done over here. After which I can find out the T2 value. So now I have T1 value and now I have T2 value. Okay, I have this is nothing but tension T1 and T2. If I add, so I am now trying to find out the vertical load acting at C. So I am having a diagram, sir, but I want to show it only at the end. So இப்போ எனக்கு என்னன்னா, இந்த சியோட வேல்யூ வெயிட்டை கண்டுபிடிக்கணும். இப்படி இருக்குது, இந்த சியோட லோடு வந்து எனக்கு ஹரிசாண்டலாக இருக்குது. ஸோ இந்த லோடை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி என்ன பண்ணுறேன், the tension 1 plus tension 2 at C. அப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிருது, லோட் அட் C எனக்கு வந்து கிடச்சிருது. அதே இது வெர்டிக்கல் லோட் Dயில் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா நோ, because we are not having any vertical load at D, we are having only horizontal load. அப்போ vertical load at D would be 0. This is very important. So with which I am going to find out the torque of the pulley. The torque கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி ஏற்கனவே ஃபார்முலா எழுதுனேன், T is equal to T1 minus T2 into R. ஸோ நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்காக இந்த வேல்யூ சிறுசாக இருக்கணுங்கிறக்காண்டி இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன், I have substituted the value of a radius in meter. அதை நான் இங்கே டினோட்டும் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. So only in order to minimize the value I have been substituted the particular R value in meter so that I can find out the torque value. Torque value is nothing but 357.6 Newton meter. Okay, அப்போ டார்க்கோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. பட் எனக்கு எப்படி வெயிட் ஆஃப் த புள்ளி சி தெரிஞ்சிச்சோ அதேமாரி வெயிட் ஆஃப் த புள்ளி டி தெரியணும். ஓகே, இஸ் தேர் எனி மெத்தட் சார்? கேன் எனிஒன் டெல் மீ, இஸ் தேர் எனி மெத்தட்? வெயிட் ஆஃப் த சி கண்டுபிடிச்சாச்சு, இப்போ வெயிட் ஆஃப் த டி கண்டுபிடிக்கணும். என்ன பண்ணணும்?
ஸோ டார்கெட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு டார்கெட் டி. இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னேன் நான். ஓகே, அப்போ எனக்கு என்ன தெரியாது அப்படின்னா ஐ எம் கன்சிடரிங் T3 இஸ் ஈக்குவல் டு டைட் ஸ்லைட் இந்த புள்ளி, T4 இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லாக் ஸ்லைட் இந்த புள்ளி. சார் நான் பேசுகிறது கேட்குதுங்களா சீனிவாசன்? கேட்குது. ஓகே, ஸோ இந்த கான்செப்ட் படி இங்கே எழுதியிருக்கேன், இதையும் யாரும் பார்த்து சொல்லலை. ஸோ டார்க் அந்த புள்ளி சி இஸ் ஈக்குவல் டு டார்க் அந்த புள்ளி டி. இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ எம் யூசிங் இட் T3 minus T4. I'm sorry, I hope I have left out something. Okay, I hope I am right. So T3 minus கொஞ்சம் blurrா இருக்குப்பா, கொஞ்சம் தெரியாட்டி கேட்டுக்கோங்க. T3 minus T4 is equal to RD. RDங்கிறது radius of diameter புள்ளி. இது நான் கண்டுபிடிச்ச டார்கோட வேல்யூ. எனக்கு தேவை T3 and T4 வேல்யூ. அப்போ என்ன பண்ணுறேன், T3 minus TR is equal to I'm having one equation. அடுத்து எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் கம்மிங் டு திஸ் பர்டிகுலர் ஈக்குவேஷன். ஸோ T1 by T2 is equal to mu theta. Similarly, it is equal to T3 by T4. அந்த ஈக்குவேஷனை இங்கே எடுக்கிறேன். T1 by T2 is equal to T3 by T4 is equal to 2.127. அப்போ T3 is equal to 2.127 into T4. அப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ஐயும் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ஐயும் நான் ஈக்குவேட் பண்ணேன்னா I can find out, after solving, I can find out the T3 value and T4 value. I hope I doesn't want to solve it again, I think so. Because எனக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது சார். T3 minus T4 is equal to 1788. Okay, T3 minus 2.127 T4 is equal to 0. ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லேருந்து நான் என்ன பண்ணலாம், I can use my calculator with two unknowns. I can find out T3 and T4. I hope you understood this particular step. Okay, now T3 and T4 கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் now I can find out, very importantly, it is a horizontal load. புள்ளி D ல இருக்கக்கூடியது horizontal load. Okay, அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன், WD is equal to T3 plus T4. So which is equal to T3 ஓட வேல்யூ T4 வேல்யூ ஆட் பண்ணுறேன். Okay, let me come back to this particular diagram. It is very very important. First நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா I have drawn, I am having a bearing, here I am having a bearing. So I am having a pulley which is having 600 millimeter, and I am having a pulley here which is a 400 millimeter. So for my convenience I am drawing a line. Okay, next what I did is இதுக்கு பேர் வந்து கொடுத்தேன், இதுக்கு பேர் வந்து A, இதுக்கு பேர் வந்து B, இதுக்கு பேர் வந்து C, இதுக்கு பேர் வந்து D. இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன கண்டுபிடிச்சேன்னா I found out a torque. டார்க்கோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 357.6 நியூட்டன் மீட்டர். ஓகே, இதான் நான் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சேன். இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் டூ திங்ஸ். இது ஏ, இது பி, இது சி, இது டி. சின்ஸ் த டார்க் வேல்யூ சேம், ஐ எம் ஹேவிங் ஏ ஹரிசாண்டல் லைன் ஹியர். ஓகே, அடுத்து நான் என்ன கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் த வெயிட் ஆக்டிங் ஆன் சி. ஸோ ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் த வெயிட் ஆக்டிங் ஆன் த சி. So weight acting on C is 3308. So 3308. Okay, so this is C. Okay, D ல வந்து 0. அடுத்து என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா I found out the weight acting on D. இதான் இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டெப்பாக கண்டுபிடிச்சேன். The weight acting on D is nothing but 4964. 4964. ஓகே, இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு புள்ளி இருக்குது, ரெண்டு புள்ளியோட வெயிட் தெரியணும். ஏன்னா ரெண்டு புள்ளிக்குமே நான் வெயிட் கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் என்னால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும், மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி அந்த புள்ளியோட வெயிட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐ எம் யூட்டிலைசிங் த ஃபார்முலா அண்ட் ஃபைண்டிங் அவுட் T1, T2, T3, T4 and I am finding out W. Okay, இதில் யாருக்கா டவுட் இருக்காப்பா? Yes, any doubt? Okay, I hope you understood. சார், இந்த டயக்ராம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடே இந்த நான் எப்படி வரைஞ்சிருக்கேனோ இதே மாதிரி I have been shown parallelly. நான் நோட்டில் வரைஞ்சிருக்கிறதையும் இப்போ வரைகிறதையும் பேரலாக காமிக்கிறேன்.
இதே மாதிரி நீ கண்டிப்பாக வரையணும், பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஐடென்டிஃபை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர். ஓகே, ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி பெண்டிங் மொமெண்ட். ஓகே, இந்த பெண்டிங் மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி என்ன பண்ணுறேன், ஃபஸ்ட்டு இந்த பர்டிகுலர் லோடை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த லோடை மட்டும் எடுக்கிறதுக்காண்டி என்ன பண்ணுறேன், ஐ எம் ஹேவிங் எ நோட்டேஷன் ஹியர். என்ன நோட்டேஷன் கொடுக்குறேன்னா, இது சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் அப்படிங்கிறனால ஐ எம் கிவிங் எ நோட்டேஷன் விச் இஸ் நத்திங் பட் RAV. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ரியாக்ஷன் அட் பாயிண்ட் ஏ வெர்டிக்கல் லோட். அதேமாரி இங்கே ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுக்குறேன், ரியாக்ஷன் அட் பாயிண்ட் பி வெர்டிக்கல் லோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 ரியாக்ஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ எனக்கு இங்கே இருக்கிறது ஒரே ஒரு லோடு தான். ஓகே, பெண்டிங் மொமெண்ட் அட் ஏ அண்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட் அட் பி வில் பி 0. கேன் எனிவன் டெல் மீ ஹவு? Bending moment at A and bending moment at B will be 0. Can anyone tell me how? சரியா கேட்கல ஸ்ரீனிவாச பிரசாத். அதான் ஏன்னா பெண்டிங் மொமெண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஆக்சுவலா? எஸ், வெரி குட், லோட் இன்டு டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, வெரி குட். ஸோ எனக்கு என்ன இல்லை, லென்த் இல்லை, டிஸ்டன்ஸ் இல்லைனால பெண்டிங் மொமெண்ட் அட் ஏவும் பெண்டிங் மொமெண்ட் அட் பியும் எனக்கு என்ன ஆயிரும், 0 ஆயிரும். ஓகே, அதை தான் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன், இங்கே காமிச்சிருப்பேன். ஓகே, லெட் மீ கம் பை ப்ரொசீஜர். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஏ ப்ளஸ் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் லோட் 3308. ஓகே, அப்போ எனக்கு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஏவும் தெரியணும், ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் பியும் தெரியணும். அது தெரியறதுக்காண்டி என்ன பண்ணுறேன், டேக்கிங் மொமெண்ட் ஃப்ரம் ஏ. ஸோ ஏலேருந்து நான் மொமெண்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, ஃப்ரம் ஏ ஐம் டேக்கிங் எ மொமெண்ட், ஐ கேன் ரைட் RBV. அதாவது இந்த ஏலேருந்து பி எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்குது, 1 மீட்டர் தள்ளி இருக்குது. அதனால என்ன எழுதுறேன், RBV into 1 which is equal to, எனக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு லோடு தான், எவ்வளவு, 3308. இந்த 3308 வந்து எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்குது ஏலேருந்து, 0.3 மீட்டர். அதனால் என்ன பண்ணுறேன், ஐ மல்டிப்ளைங் வித் 0.3 மீட்டர். ஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தி ரியாக்ஷன் அட் பாயிண்ட் பி வெர்டிக்கல். ஸோ எனக்கு RB தெரியும். அப்போ RA நான் ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம், 3308லேருந்து இந்த 992 மைனஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு RABயோட வேல்யூ வந்து எனக்கு கிடச்சிரும். ஸோ ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரியாக்ஷன், ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ எவ்வளவு, 992.4 ஐ திங்க். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரியாக்ஷன் வேல்யூ வந்து 2315. ஸோ 2315.6. ஓகே, 2 ரியாக்ஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Now I can find out the moment. Moment. How to find out moment? Moment எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, again the same procedure. So as I told earlier, moment at A and moment at B will be 0. ஓகே, அது போக எனக்கு 2 பாயிண்ட் இருக்குது. என்னென்ன பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா, பாயிண்ட் C and பாயிண்ட் D. சார் தயவுசெய்து டியை கன்சிடர் பண்ணாமல் விட்டுறாங்க. ஈவன் தோ தேர் இஸ் நோ லோட், ஐ ஹேவ் டு கன்சிடர் பாயிண்ட் D ஹியர். அப்போ மொமெண்ட் அட் C கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா, ஃப்ரம் ஏ தான் கண்டுபிடிக்கிறதுனால RAV into 0.3. ஸோ எனக்கு when I want to identify moment at C, இப்போ எனக்கு moment at C கண்டுபிடிக்கணும்னா எனக்கு இருக்கிற ஒன்று ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் RAV. அப்போ ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் RAVயோட வேல்யூ எவ்வளவு, 2315.6. இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு, 0.3. அப்போ அதை வச்சு என்ன பண்ணுறேன், 2315.6 into 0.3, I am having the moment at C. Similarly, moment at D கண்டுபிடிக்கணும். நான் moment at D கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி, I don't know whether you have used the same concept in your strength of materials. நான் moment at the D கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் இங்கேருந்து ஃப்ரம் A எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக ஃப்ரம் B எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் strength of materials ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருப்பீங்க. என்ன கான்செப்ட்னா, கிளாக் வைஸ் போச்சு அப்படின்னா அதை ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் போச்சு அதை அப்படின்னா நான் நெகட்டிவ்னு எடுத்திருப்பீங்க. நீங்கள் அந்த லாஜிக்கில் யூஸ் பண்ணாலும், நான் சால்வ் பண்ணுற மெத்தடில் சால்வ் பண்ணாலும், போத் த ஆன்சர் வில் பி த சேம். ஓகே, ஸோ நான் டு ஃபைண்ட் த மொமெண்ட் அட் D, நான் ரியாக்ஷன் ஏலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக ரியாக்ஷன் பிலேருந்து எடுக்கிறேன். அப்போ ரியாக்ஷன் பியோட வேல்யூ அளவு 992.4. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், 992.4 into 0.2. அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்குது, ஐ ஹாவ் ஒன் மொமெண்ட். ஓகே சார், புரியுதுங்களா? இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஐ ஆம் drawing a bending moment diagram. See here, you can see in the left hand side I have drawn. இதுக்கு நேரம் எனக்கு எவ்வளோ வேல்யூ வந்துச்சு, 694 வந்துச்சு. இன்னொரு வேல்யூ எவ்வளோ வந்துச்சு, டிக்கு நேரம் எவ்வளோ வந்துச்சு, 198 வந்துச்சு. இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐ ஆம் drawing a bending moment diagram. இது வந்து என்னுடைய A, இது வந்து என்னுடைய C, இது வந்து என்னுடைய D, இது வந்து என்னுடைய B. இதுதான் இங்கேயும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. This is available over here.
எனக்கு கிடைச்ச பெண்டிங் மொமெண்ட்டை வச்சு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஐ எம் drawing a பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம். சிமிலர்லி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு, இதை முடிச்சாச்சு. இப்போ எனக்கு இன்னொரு வெயிட் என்ன இருக்குது, ஐ எம் ஹேவிங் த வெயிட் அட் டி. சிமிலர்லி வி ஹாவ் டு ஃபாலோ த சேம் ப்ரொசீஜர். இதே ப்ரொசீஜர் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வெர்டிக்கல் லோடுக்கு பார்த்தோம். சீக்கிரம் வெர்டிக்கல் லோடுக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்து நம்ம எதுக்கு பார்க்கணும், ஹரிசாண்டல் லோடுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். என்ன கண்டுபிடிக்கணும், மொமெண்ட் டயக்ராம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. ஸோ அதுக்காண்டி என்ன பண்ணுறேன், ஐ எம் யூசிங் த சேம் திங். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, ஃபார் மை கன்வீனியன்ட் ஐ எம் யூசிங் த அதர் நொட்டேஷன் நான் மாற்றிக்கிறேன். ஃபார் மை கன்வீனியன்ட் ஐ எம் drawing over here. இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் ரியாக்ஷன் அட் ஏ ஹரிசாண்டல், இது வந்து ரியாக்ஷன் அட் பி ஹரிசாண்டல் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிட்டேன். ஓகே, ஸோ நவ் அகெயின் யூ கோ அண்ட் ரிப்பீட் த சேம் ப்ரொசீஜர். என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுறேன், RAH ப்ளஸ் RBH இஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் லோட் அவைலபிள். இப்போ எனக்கு எதோட வேல்யூ வேணும், RAH அண்ட் RBH. யூ ஃபாலோ த சேம் ப்ரொசீஜர் இன் த ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் and you try to find out the RBH and RAH. And similarly you try to find out similarly here the moment at A and moment at B will be 0. Okay, and I find out the moment at C and moment at D. Okay, then I repeated the bending moment diagram. Bending moment diagram enna varayira, adutha step la bending moment diagram I am drawing it over here for the horizontal load. ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன், டார்க் கண்டுபிடிச்சேன். அடுத்து லோடோட ரெண்டு வெர்டிக்கல் லோடுக்கும் ஹரிசாண்டல் லோடுக்கும் லோடோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சேன். அடுத்து என்ன பண்ணேன், வெர்டிக்கல் லோடுக்கு மொமெண்ட் கண்டுபிடிச்சேன். அடுத்து என்ன பண்ணேன், ஹரிசாண்டல் லோடுக்கு மொமெண்ட் கண்டுபிடிச்சேன். இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது என்னென்னா, ஃபைனலாக ஈக்குவலண்ட் மொமெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, ஈக்குவலண்ட் மொமெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொமெண்ட் ரெண்டு புள்ளி இருக்குது. ஒன்று சிங்கிற புள்ளி, இன்னொன்று டிங்கிற புள்ளி. ஓகே, சிங்கிற புள்ளிக்கு ரிசல்டன்ட் மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா, ரூட் ஆஃப் மொமெண்ட் அட் சி வெர்டிக்கல் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மொமெண்ட் அட் சி ஹரிசாண்டல் த ஹோல் ஸ்கொயர். ஐ ரிப்பீட் அகைன், இது மொமெண்ட் அட் சி வெர்டிக்கல், மொமெண்ட் அட் சி ஹரிசாண்டல், இது ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணி நான் ரூட் எடுத்தேன்னா ஐ கேன் ஹாவ் தி மொமெண்ட் அட் சி. அதை தான் இங்கே வரைஞ்சிருப்பேன். யூ கேன் see here. So this is the moment, the total resultant moment at C. அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன்னா, to find out moment at D, resultant moment at D vertical the whole square plus moment at D horizontal the whole square. இதுக்கு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நான் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தேன்னா I can find out the moment at D. ஓகே, ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், மொமெண்ட் அட் D கண்டுபிடிச்சாச்சு. இந்த டயக்ராமை பார்த்தாலோ அல்லது இந்த வேல்யூ பார்த்தாலோ நீங்கள் சொல்லிடலாம், சிங்கிற புள்ளியில் மொமெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கா, டிங்கிற புள்ளியில் மொமெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்காப்பா? யூ கேன் ஆன்சர் மீ. சிங்கிற புள்ளியில் மொமெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கா, டிங்கிற புள்ளியில் மொமெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கா? ஓகே சார், நம்ம இவ்வளோ தூரம் கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சார். பட் நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை பார்த்து என்னால் சொல்ல முடியும் எந்த புள்ளியில் மொமெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு. அது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெயிட் ஆஃப் த புள்ளி. இந்த வெயிட் ஆஃப் த புள்ளி ரெண்டையும் கன்சிடர் பண்ணி பாருங்கள். சி ஹியர், சிக்கு இவ்வளோ தான் வெயிட் இருக்குது, டிக்கு வெயிட் இவ்வளோ தான் இருக்குது. அப்போ டெஃபினட்டாக மொமெண்ட் எதில் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும், ஒன்லி இன் யுவர் புள்ளி டி. இதை நம்மளால் முன்கூடியே கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் ஐ நீட் அ வேல்யூ. அந்த வேல்யூக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இவ்வளோ தூரம் மொமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ கன்சிடரிங் த சி அண்ட் டி வி ஹாவ் டு கன்சிடர் ஒன்லி த எம் வேல்யூ. ஓகே, மேக்ஸிமம் எம் எதுக்கு இருக்கோ அந்த மேக்ஸிமம் எம்மை தான் கன்சிடர் பண்ணணும். லெட் அஸ் கம் டு தி ஃபஸ்ட் பிகினிங் ஆஃப் அ ப்ராப்ளம். நம்மளுக்கு என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னோம், எம் கண்டுபிடிக்கணும், டி கண்டுபிடிக்கணும். இவ்வளோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சி முடிச்சிட்டோம், டீயும் கண்டுபிடிச்சாச்சு, எம்மும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஓகே, டீயோட வேல்யூ நம்மளுக்கு எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம், நம்ம 357.6 is the torque value we have found out. And what is the m value? After identifying the bending moment diagram, the m value is 8192 Newton meter. Sir, do you understand until this step நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு? That is the reason I told you that strength of material is required over here. Do you understand? Can I proceed further? Any doubt? Okay. So to follow with the first formula I told, I need to find out the diameter with the help of a twisting moment and along with the bending moment.
Okay, I know the formula for equivalent twisting moment, m square plus 2 t square the square root. I know the value of m, I know the value of t, I square it and square root it, I found out the value. The same formula can be equated as pi by 16 into tau into d cube. எனக்கு shear stress ஓட வேல்யூ ப்ராப்ளத்தில் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. shear stress ஓட வேல்யூவும் bending moment ஓட வேல்யூவும் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. This is your allowing working stress and this is your allowing tension. Okay, either this may be considered as a tension or bending. Okay, this may be considered as a tension or bending stress. Okay, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா I know the shear stress value தெரியுங்கிறனால I substitute and I found out the diameter. எனக்கு கிடைச்ச calculated value வந்து 47.6, but from data book page number 7.20 I found out the standard diameter as 50 mm. இது வந்து twisting moment வச்சு இருக்கக்கூடிய diameter. Now I go to the other formula. Equivalent bending moment அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலாக்கு போகிறேன். half into m square plus t square the square root. இந்த நோட்டேஷன் நம்ம என்னென்னு எழுதலாம்? This notation can be written as square root of m square plus t square notation. நம்ம என்னென்னு எழுதலாம்? I repeat again. என்னப்பா? Yes, very good. TE அப்படின்னு எழுதலாம். எதுக்காண்டி சொல்கிறேன்னா I can reduce one step in my calculation. So அதை நான் என்ன எழுதலாம்? TE அப்படின்னு எழுதுறேன் அப்படின்னா, so this comes like this, which is equal to half into 819.2 plus TE. அப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னா I can find out the ME value. The ME again can be equated to pi by 32 into sigma b into d cube. Pi by 32 into sigma into d cube. அப்படி ஈக்குவேட் பண்ணுறப்ப now again I can find out the value of the d here. Okay, the calculated value of the d is 51.7 mm, but if I go for the standard value, the value is 56 mm. நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா we had combined twisting and bending moment. அந்த combined twisting and bending moment மெத்தடில் twisting moment வச்சு ஒரு diameter கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், பெண்டிங் மொமெண்ட்டை வச்சு ஒரு டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த ரெண்டு டயமீட்டரில் எது மேக்ஸிமம் அல்லது லார்ஜர் டயமீட்டரோ that should be considered for our design அப்படின்னு சொல்லி இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். ஸோ the final diameter is 56 mm. Okay, so this is all about this particular problem. Now if you have any doubt you can ask me.